स्टेज ते आउण, इत्थे पंडाल दे विच आउण, ताकि असी दूरों नेड़ेों चल के गुरमुख प्यारिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ विचार ने मोर्चे ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सुन के अमल कर सकीए। हुण भाई गुरदीप सिंह बठिंडा, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दसां गुरुआं दी जगदी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी च पंथ दे पंजाब दे भविख लई फिक्रमंद ते संघर्षशील भैनों भरावो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिथों तक चार मंगां दा संबंध, आपां सारे ही उन्हां मंगां लई आए हैं। 26 जनवरी ਨੂੰ बहुत ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ देश विदेश ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰਸਤੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ कड़ियाँ धारावां ना लाइयां जान, उन्होंने सरकारी सिक्योरिटी दी जाए। इस तरह जिहड़ियां दूजियां गोली कांड की गल है 328 सरूपां की, जे इन्हां गल्लां दे उत्ते भी खालसा पंथ नूं धरने लाने पैण, जिहड़ी कि सरकार की बहुत मुढ़ली जिम्मेवारी सी, फिर सानूं अपनी सारिਆਂ नूं पीढ़ी थले सोटा फेरना चाहिए। मैं बेनती करा एक घटना के संबंध च कल दी उहदे बारे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। पिछले 8 सालों तो एक 85 साल का बजुर्ग जिहड़ा अज 95 साल का 93 साल की उम्र हो गई, जथेदार सूरत सिंह, उस समय तो ही अंब साहब तो ही लैके इत्थे बैठे हुए सन भुख हड़ताल ते। पुलिस ने उन्होंने चाह के DMC हस्पताल दे विच दाखिल करा दिता ते नक नाल जबरी उन्होंने फीड दिंदे रहे ते एक कमरे च बंद कर दिता। कमरे के उत्ते जो शीशा सी उन्होंने भी काला कर दिता गया ते बाहर उस कमरे के पुलिस ही 8 सालों तो बंदी बनाए गए सन। जथेदार जगतार सिंह जी हवारा साहब ने उन्होंने हुक्म किया कि साडे वक्खो वक्खरे मोर्चे ना रहन। उस हुक्म नूं मन के उन्होंने अपने वर्त नूं मुलतवी कर दिता ते कहा कि मैं जथेदार जी के हुक्म मुताबिक जो चंडीगढ़ च इंसाफ मोर्चा लग्या उहदे च जाण दा उन्होंने ऐलान कर दिता। कल असीं उत्थों दी पुलिस प्रशासन नूं मिले। पहलां वो कहंदे सी कि जदों इहदा वर्त असीं छड्ड नहीं सकदे। कल पुलिस प्रशासन ने सरकार का हुक्म सुना दिता। कमिश्नर ने उत्थों दे जिहड़ा नाल उहदे एक होर अफसर सी एडिशनल कमिश्नर, उन्होंने हुक्म सुना दिता कि सरकार ये गल कहिंदी है कि इहदे छड्डण नाल खतरा पैदा हो जाएगा। एक 95 साल का बजुर्ग 8 सालों तो जिहड़ा मंजे च ते एक हनेरे च रखिया गया, उन्होंने ਉਹਦਾ कोई गुरु का ओट आसरा सी, सतगुरु का ਉਹਦੇ सिर ते हथ सी, ਜਿਹੜਾ पागल नहीं होया। एक हनेर जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਧੁੱਪ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। दूजी मैं बेनती ये संबंध ये करना चाहना है, ये इसलिए सानू सारिਆਂ जिथे ये दूजे बंदी है उत्थे उन्होंने भी लुधियाना जेल बनाई है, जिहड़े हस्पताल के कमरे चों
ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਤੋਂ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਫੜ ਲਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਵੀ ਯਰਗਮਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸਟਾਂ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਕੌਮ 'ਚ ਏਕਤਾ, ਬਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਦਲੀਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਕੌਰ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2500 ਰੁਪਏ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਨਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ 25000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਸਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸੀਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ PB 65 F5050। ਸੋ ਜਿਸ ਕਿਸ ਵੀਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਲਹਿਲ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਦ ਸੱਟ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਲੂਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਪਾਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਪੈਦਾ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ, ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਣਾ ਵੀ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਕੌਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨ ਕੌਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨ ਕੌਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਵੀ ਬਹਾ ਕੇ ਪਾਪੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਖਾਤਰ ਤਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਰਵਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਵੀ ਬਹਾ ਕੇ ਪਾਪੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਖਾਤਰ ਤਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਰਵਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਤਾਰੂ ਵਰਗੇ ਸੂਰ ਮੇਲਾ ਖੋਪਰ ਮੈਲ ਉਸਾਰ ਗਏ। ਧੰਨ ਕੌਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨ ਕੌਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਵਾ ਗਿਆ। ਕੱਢ ਕਲੇਜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾ ਗਿਆ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਵਾ ਗਿਆ। ਕੱਢ ਕਲੇਜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨ ਕੌਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨ ਕੌਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਨੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਫੜ, ਨੇਜੇ ਕਤਲ ਕਰਾਵਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਚੱਕ ਸੀਸ ਨੂੰ ਤਲੀ ਟਿਕਾਵਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਫੜ, ਨੇਜੇ ਕਤਲ ਕਰਾਵਦਾ। ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਚੱਕ ਸੀਸ ਨੂੰ ਤਲੀ ਟਿਕਾਵਦਾ। ਚੱਲ ਬੀਕਾਨੇਰੋਂ ਆ ਗਏ ਕਈ, ਮਸਨਰ ਕੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨ ਕੌਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨ ਕੌਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਭਗਤ ਵੀ ਕਰ ਤਾਰ ਸਰਾਬਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਯਡ ਵੈਰ ਨੂੰ ਮਰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਭਗਤ ਵੀ ਕਰ ਤਾਰ ਸਰਾਬਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ
का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान न कीजै, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। अत सत्कारयोग धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत, सब तो पहला कुछ कहण दे काबिल बनाओ। जथे दी हाजरी प्रवान करते हुए दोवें हाथ जोड़ के फतेह नाल सांझ पाओ। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु की साध संगत, सब तो पहला आप सब संगत दे चरनां विच नमस्कार है, क्योंकि आप संगत अपने हक्कां दे लई जागरूक हो। साडी कौम दे हक की ने? गुरु की साध संगत, साडे तो पहला बहुत ही सत्कारयोग कीर्तनी जथे ने सेवा निभाई है। जितना कुछ समा मिलिया है आप संगत दे नाल गुरु के उन्हां बहादुर योद्धियां दी वार्ता सांझी करनी है, जिन्हां ने अपने धर्म नूं जान तो वध प्यारा समझिया है। क्योंकि गुरु पातशाह जी ने सानू अपने हक लैणे सिखा दिते ने। जिहड़े कानून दा पाठ ये सरकारां पढ़दियां आ रहीआं ने, लम्मा समा सिख कौम उन्हां वल वेखदी रही है कि साडे नाल इंसाफ किया जाएगा, पर गुरु के खालसे नाल समय समय उत्ते वधीकियां कीतियां जांदियां रहीआं ने। तां गुरु की साध संगत हुणे खालसा जाग पिया है। इस करके असीं अपने हक्कां दे मंग दे लई, अपनी कौम दे हक्कां दे लई इकत्तर होए आ। उन्हां बंदी ਸਿੰਘਾਂ दी रिहाई दे लई पिंडां पिंडां दे विच गुरुद्वारा साहिबान दे जिहड़े ग्रंथी सिंह ने संगतां नूं बेनती है कि असीं आपो अपने गुरुद्वारियां दे विच हर रोज़ ये अरदास करनी शुरू कर दईए बंदी ਸਿੰਘਾਂ दी रिहाई दे लई, क्योंकि ये सिंह अपनियां सजावां पूरीआं कर चुके ने। पर जेकर असीं वेखीए जिहड़े सरकार दे अपने करिंदे ने, जेकर उन्हां नूं कोई उम्र कैद दी सज़ा जां होर सज़ा हो जावे तां उन्हां दी सज़ा 2 साल जां उस तो पहलां खत्म हो जाती है। पर साडे ये बंदी सिंह अपनियां सज़ावां पूरीआं कर चुके ने, फिर भी उन्हां नूं रिहा नहीं किया जा रहा। उस दे लई असीं संगतां हाज़रियां भर रहे हैं। इस दी पहली कामयाबी सानूं 26 तरीक नूं मिल गई है कि हुम हमा के सत श्री अकाल हुम हमा के संगतां ने इस रोस मार्च दे विच हिस्सा लिया है। सो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਬਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣਾ। सो गुरु की साध संगत, इसे प्रकार दे उस बाजां वाले दे सिंह जिन्हां ने समय समय उत्ते सरकार नूं दस दिता कि गुरु का खालसा हले जिउंदा है, उन्हां दी वार्ता आप संगत दे नाल सांझी करनी है। समा उस वेले दा सी जदों सिखां उत्ते कहर ढाया जा रहा सी। समय दी जालम सरकार ने सिखां दे सिरां दे मुੱਲ पाए। उन्होंने सिखां दे हरमन प्यारे बाबा भाई मनी सिंह जी नूं गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके लाहौर लिजाया गया, उन्होंने बंद बंद कट के शहीद कर दिता गया। हुण सिखां दे हरमन प्यारे बाबा भाई मनी सिंह जी उन्हां दा बंद बंद कट के शहीद कर दिता जावे, गुरु का खालसा किस तरह बर्दाश्त कर सकता है? गुरु क्या सिखां ने ब्योंत बनाई है कि इस गल दी भाजी मोड़ी जाएगी। तां गुरु की साध संगत, उस समय जुम्मे दी नमाज वाले दिन गुरु के सिखां दा जथा मसीह दे विच पहुंचा है कि जकरिया खान नूं मौत दे घाट उतार देना है। पर कुदरत दा इतफाक उस दिन जकरिया खान नवाज दा करन नहीं आया। तां सिखां ने सोचा है कि जांदे वक्त लाहौर दे विच लुट खो कर जावांगे ताकि जकरिया खान नूं पता लग जावे कि गुरु का खालसा लाहौर दीआं कंधां तक पहुंच चुका है। गुरु की साध संगत, इत्थे एक गल ध्यान देण योग है, गुरु क्या सिखां ने उन्हां शाहूकारां दा माल लुटिया है जिन्हां ने गरीबां दे खून पसीने दी कमाई खाधी है ते ओह माल लुट के उन्हां गरीबां दे विच वंड दिता है। इसे प्रकार इत्थे उन्हां ने एक छोटा जिहा हल्ला कीता जिस दी खबर जकरिया खान नूं मिल गई है। हुण जकरिया खान अग बबूला हो गया। उसने सोचा कि इन्हां ਸਿੰਘਾਂ नाल किवें नजिठिया जावे, तां उस नूं इक्को एक रस्ता लभ्या है। उसने जिहाद दा नारा बुलवा दिता। जितना भी मुसलमान मलखैया सी ये आर्डर कर दिता कि जिथे भी कोई सिख वेखण नूं मिले उस नूं मार दिता जावे जां जिंदा मेरे दरबार दे विच पेश किया जावे। किवें उस में सिखां उत्ते समय दी जालम सरकार ने कहर ढाया है। कवि दी कलम ने जिवें लिखिया, कविश्री जथा आप जी दी सेवा विच है इउं कह खान जकरिया खान कीता इंज ऐलान जदों
शाही फरमान जदों पिंडां दे विच पहुंचे सी शाही फरमान जदों चाड़ दिता सी पल विच उसने फौज हजारां नूं बड़ी मुसीबत पारी आके सिंह सरदारां नूं बड़ी मुसीबत पारी आके सिंह सरदारां नूं लालच खोरे लोकी सिंगा ताई फड़ाउण लगे नंबरदार चौधरी रल के जुल्म कमाउण लगे नंबरदार चौधरी रल के जुल्म कमाउण लगे खुलती सी मुगला पंचा नंबरदारां नूं बड़ी मुसीबत पारी आके सिंह सरदारां नूं बड़ी मुसीबत पारी आके सिंह सरदारां नूं घर काट ना कोई खुस गए कुल टिकाने जी विच उजाड़ा रह के मनने पै गए पाने जी विच उजाड़ा रह के मनने पै गए पाने जी खुलती सी मुगला पंचा नंबरदारां नूं बड़ी मुसीबत पारी आके सिंह सरदारां नूं बड़ी मुसीबत पारी आके सिंह सरदारां नूं कीर्ति का मैं सिंह पकड़ सारे मरवा दिते घर काट भी सिखा दे पिंडां चोटा दिते घर काट भी सिखा दे पिंडां चोटा दिते बीकानेर बड़े जा पिछे छड़ परिवारां नूं बड़ी मुसीबत पारी आके सिंह सरदारां नूं बड़ी मुसीबत पारी आके सिख सरदारां नूं खाली पै गुरधाम कोई ना पड़दा बाणीए फौज सोनिया पाके बैठी हो जरवाणीए फौज सोनिया पाके बैठी हो जरवाणीए कई चिरां दियां कट रहे सी पिछलियां खारां नूं बड़ी मुसीबत पारी आके सिंह सरदारां नूं बड़ी मुसीबत पारी आके सिख सरदारां नूं डेरा सवल होरत सुनना प्यानन काना सी अमृत सर दे दर्शन नु दस किसने जाना सी अमृत सर दे दर्शन नु दस किसने जाना सी बज गए सी जिंदरे साडे गुर दरबारां नूं बड़ी मुसीबत पारी आके सिंह सरदारां नूं बड़ी मुसीबत पारी आके सिख सरदारां नूं कौम खालसा कहंदा मैं नहीं उक्की रहन दणी गुरु गोबिंद सिंह वाली फतेह न किसे नु कहन दणी गुरु गोबिंद सिंह वाली फतेह न किसे नु कहन दणी तड़के उठ के कौन पड़े आ सादियां बारां नूं बड़ी मुसीबत पारी आके सिंह सरदारां नूं बड़ी मुसीबत पारी आके सिख सरदारां नूं खाली पै गुरधाम कोई ना पड़दा बाणीए फौज सोनिया पाके बैठी हो जरवाणीए फौज सोनिया पाके बैठी हो जरवाणीए भगवान मेजर ताई लोड़ ना दिंदे बारां नूं बड़ी मुसीबत पारी आके सिंह सरदारां नूं बड़ी मुसीबत पारी आके सिंह सरदारां नूं बड़ी मुसीबत पारी आके सिख सरदारां नूं गुरु की साध संगत सिख कौम दे नाल समय-समय उत्ते ਇਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ क्योंकि खालसा हमेशा एक वखरी राजसी सोच रखता है इस करके उन्हां उत्ते इन्ना कहर ढाया जाता है क्योंकि हुकूमत कदे भी बर्दाश्त नहीं करती कि उस दे सामने दी कोई ताकत आके खलो जावे। ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 1948 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਏ, ਇਹ ਸਮੂਹਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆ ਕੇ ਨਾ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜ਼ਾਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 10-10 ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤਰ ਸੂਤ ਕੇ ਖਾਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਜ਼ਾਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਖਾਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਪੜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਭਣਵਈਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਝੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣੀ, ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਤਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਮੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ का खालसा कहने लगा, सच्चे पातशाह कोई ऐसी सेवा लगा दिओ ताकि असी समय दी सरकार नूं दस दईए कि पंजाब दी धरती उत्ते खालसा राज कर रहा है। गुरु की साध संगत याद रखना, समय समय उत्ते जदों भी किसी ने इस खालसा कौम दे नाल टक्कर लैण दी कोशिश कीती है तां समझ लेना उस कौम दीयां जड़ां पुट्टियां गईयां ने। किस प्रकार सत श्री अकाल, किस प्रकार इन्हां 2 गुरु कियां सिखां ने झल्लां दे विच दिन बतीत कीते ने, किवें गुरु पातशाह जी दे अगे अरदास कर रहे ने। कवि दी कलम ने इउं लिखिआ, जद पै गए पिछे पंथ दे, हाँ पंथ दे जालम जरवाने, पै गए पिछे पंथ दे, हाँ पंथ दे जालम जरवाने, कुएं चढ़ के पोत सी, हाँ पोत सी जद मुगल मलाने, कुएं चढ़ के पोत सी, हाँ पोत सी जद मुगल मलाने, गरजा सिंह दा, हाँ सिंह दा विच रैन पड़ाने, बोता गरजा सिंह दा, हाँ सिंह दा विच रैन पड़ाने, लुक छिप के दिन कट रहे, हाँ कट रहे ओ दोहे जाने, लुक छिप के दिन कट रहे, हाँ कट रहे ओ दोहे जाने, पत्थर सूत के, हाँ सूत के बेईमान के पाने, खांदे पत्थर सूत के, हाँ सूत के बेईमान के पाने, तरन तारन दरबार दे उन्हां दर्शन पाने, तरन तारन दरबार दे
ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਹਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ ਹੱਥ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਉਣੇ ਹੱਥ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਉਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਉਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਉਣੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਦੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਾਂਗੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਬ ਰੰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਲੇਲ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਬੀਬੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਪਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਭਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ, ਬੁਲਾਇਓ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਕੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ
ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਖਤ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਮੰਗਾਂ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਲੜਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆ। ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਜੇ ਰਾਜ ਪਾਕ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ, ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰ, ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਪਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਧ, ਜਿੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਤੇ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਦਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ। 95 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ 95 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ, ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਈਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਓ ਪਿੱਛੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਅੱਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਬਰਾ ਜਾਚਕਾਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1984 ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 87 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। 87 ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਫੇਰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ 87 ਤੋਂ 1993 ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਾਲ ਲਈ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਫੇਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ 2017 ਚ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2019 ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਬਦਨੀਅਤੀਆਂ। 2017 ਚ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ 2019 ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਈ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੰਢਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰੋ ਕੇਸ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲਖ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਮਾਝਾ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਹਾਕਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀਰੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਸੇਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਕਰਤਾ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਨਗਰ ਰੋੜਾਬਾਈ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ NRI ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਗਾਜੇਵਾਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜੇਵਾਸ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਲਵਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ 800 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, 100 ਰੁਪਏ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ 2500 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 5000 ਰੁਪਏ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਗਾ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 710 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1000 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਜੇਵਾਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋ ਇੱਟਾਂ ਉਸੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਗਿੱਦੜਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਗਿੱਦੜਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ।
ਹੋ ਬੰਦ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂ, ਘਟੋ ਘਟੋ ਨਾ ਅਕਲ ਦੀ ਅੰਨੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਸ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ ਪਾਈਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਏ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਕੱਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਡੂਡਾਨੇ ਦਾ ਸਾਧ ਹੈ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੋਕਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਹੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਹੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਦਈਏ, 13,000 ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਆਪਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਵੀ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਲਈਏ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਹੇਠਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਏ ਵਰਗੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ CID ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਇਕੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਗਾਜੇਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗਾਜੇਵਾਸ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਜੇ ਐਵੇਂ ਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਨੇ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਕੈਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਰਮਨੀ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਲਵਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਕੈਲੰਡਰ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ ਬਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬੈਨਰ ਵੀ ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਰਮਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਆਪਾਂ 84 ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿੱਢਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਧਨੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਉਸ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਰੇ ਵਗੈਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਇਸ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਹਰ ਦੀ NRI ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ
ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਆ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਰੇ ਵਗੈਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 25 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 10 ਦਿਨ ਲੜਿਆ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਆ ਉਹ ਮੰਨਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਸਪਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਪੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰੇ ਗੈਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਕ ਵਿਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚਾ ਲੰਬਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ, SIT ਬਣਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ
ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਰਚਾ ਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੈਂਕਫੋਰਟ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਡਿੱਗ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਆ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਬਲੈਕਸਵਾਨੋ ਬੀਬੀ ਜਿਹਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 28 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਪਾ ਲਈਏ, ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਂਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਫਰੈਂਕਫੋਰਟ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਲਵਾਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਜਮਾਤੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨੀ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਵੰਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਸਕਣ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਕਿ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਰਹੇ ਆ? ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਰਹੇ ਆ? ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੁੱਚੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 20-25 ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜੇ 25 ਨਸਲਾਂ ਪਾਲਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਮਿੱਤਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਵੇਖੀਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੌਂਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਆਸ਼ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੂਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ। ਸਲਾਮ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਬਾਪੂਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੋਧੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫੋਰਚੂਨਰ ਲੈ ਦੇ, ਬਾਪੂ 4x4 ਲੈ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ
ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੜਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਹਲ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਲਿਆਉਣੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਟੋਕਰਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਥਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੁੜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਬੁੜਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਪੂਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੂ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਆਬਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ओ सरदार साहब सीखो, हुंदा को सीखो। सरदार साहब सीखो, हुंदा सीखो। जो हुण अपने गल हो रही है हुण नहीं तुसीं सीख सकदे। बख्शी मैं कुछ नहीं सीख सकते। सीखो 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 सीखो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਿਓ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਦਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸਮਾਧੀਆਂ ਰੜੇ ਉੱਤੇ। ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀਆਂ ਲਹੇ ਕਹੇ ਮੁਖੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੌਤਾਂ ਮਟਿਆਰ ਦੇ ਤੜੇ ਉੱਤੇ। ਸੀਸ ਲੱਦ ਜਾਵੇ ਦਾਗ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ ਕੰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰਪਾਨ ਤੇ ਕੜੇ ਉੱਤੇ। ਪਵੇ ਅਟਕਾ ਦਰਿਆ ਜੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਰੱਖੇ ਆਸਨਾ ਕੱਚੇ ਖੜੇ ਉੱਤੇ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਜਨਮ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਲੜਦਾ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤਾਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਹੱਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰੇ ਗਾਏ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆਏ ਨਾ ਹਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਕੰਧ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕ ਝੁਕ ਨੇਂਦੀ ਰਹੂ। ਚੁਗਲਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤ ਸਵਾਰੇਗਾ ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆਏ ਨਾ ਹਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲਗੀ ਧਰਦੀ ਏ ਨਾ ਡਰਨਾ ਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਏ ਨਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਣਾ ਏ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਗਵਾਉਣਾ ਏ। ਉਹ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇਗਾ ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆਏ ਨਾ ਹਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਕੰਡਿਆਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਚ ਕੰਡਿਆਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਚ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਸੇਰਾ ਏ। 8 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਰਾਏ। ਦੁਖੀਆਂ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇਗਾ
ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਛੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਾ ਰਸਤਾ ਸਦਾ ਟੋਕ ਸਕੇ। ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇਗਾ ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆ ਏ ਨਾ ਹਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਅਣਖੀ ਜੋਧੇ ਸੰਤ ਤਾਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰੂਹ। ਇੱਕ ਅਣਖੀ ਜੋਧੇ ਸੰਤ ਤਾਈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦਿੰਦੀ ਦਾਦ ਰਹੂ, ਉਸ ਕਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਰੇ ਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਗੀ ਯਾਦ ਰਹੂ। ਉਹ ਸਭ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨਤਾਰੇਗਾ ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆ ਏ ਨਾ ਹਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਨੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਕਈ ਤੁਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਕਈ ਬਾਪੂ ਸੋਹਲ ਕਲੀਆਂ ਦੇ, ਕਈ ਤੁਰੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਵਾਰੇਗਾ ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆ ਏ ਨਾ ਹਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ਮਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੱਸ ਸੜ ਗਏ ਕਈ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ, ਕਈ ਲਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੱਥੀਂ ਬਨ ਕੇ ਗਾਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰੇਗਾ ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆ ਏ ਨਾ ਹਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤਖੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤਖੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਜੇ ਤੀਕਰਾਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਪਰ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਕਰਜ਼ੇ ਸਿਰੋਂ ਉਤਾਰੇਗਾ ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆ ਏ ਨਾ ਹਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੀਰੇ ਆਗੂ ਕਈ ਗਏ ਵਾਰ, ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਤੇ ਕਰ ਗਏ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇਗਾ ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆ ਏ ਨਾ ਹਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਧਰਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਧਰਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਏ ਨਾ ਰੁਕਣਾ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋਊ ਤੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਬੁਕਣਾ ਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆ ਏ ਨਾ ਹਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਰਹਿਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੌਮ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਤੱਕ
ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 740 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ 100 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਲਵੇ, ਸਿੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾ ਬਾਪ ਚੱਲ ਵਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਕਤ ਵੇਖੇ ਐ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮਟਿਆਰ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਜੜ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਮੰਗਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਲਾੜਦਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ? ਸੋ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਘੁਸਪੈਠ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਸ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਿਰੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕੋ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗੀ 70 ਸਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਲੇ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਕਤਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਗਾਈ ਗਈ ਔਰ ਛਾਪੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਸਭ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਸੰਤ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲਈ ਪਾ ਦਿਓ ਸਿੰਘੋ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵਹੀਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਲਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੇ, ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। 3-4 ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਧਰਮੀ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਗਾਲਤੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ। ਆ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮੀ ਸਿੱਖ ਮਾਪੇ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਵਸੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਦੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ 25,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਛੰਦ ਬੜਾ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਦੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ? ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ, ਬਰਲਿਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰੈਂਕਫੋਰਟ ਜਰਮਨੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਦੋਂ ਸਜ਼ਾ? ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਸੀਸ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਏ, ਕਾਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਰਾਖੇ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ ਪਰਾਏ। ਪੇਸ਼ਾ ਜੁਰਮ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਦੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ? ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਸੀਸ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਏ, ਕਾਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਰਾਖੇ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ ਪਰਾਏ। ਪੇਸ਼ਾ ਜੁਰਮ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਦੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ? ਲਾ ਕੇ 47 ਤੋਂ, ਲਾ ਕੇ 47 ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਤੋੜੇ, ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਜੋ ਹਾਕਮ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗਰ ਰੋੜੇ। ਮੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੋਲੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਦਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਦੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ? ਹਰ ਮੰਦਰ ਤਖਤ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਢਾ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ
जो कुछ बाइबल कला च होया बाणी पढ़दे सिखां नूं जालमा गोलियां विच परोया गुर इश्क दे अदब लई लै गए मर्द मौत नाल लावा सिखां दे कातलां नूं दसो मिलनियां कदों सजावां गोली चलाउण वाले किवें हो गए अणपछाते किन्ने आर्डर दिता सी पईयां गोलियां किस दे खाते राहे पाक मिशना दे राहे पाक मिशना दे लाउंदे लीडर गलों गलावा सिखां दे कातलां नूं दसो मिलनियां कदों सजावां सिक्की हक लैण लई ला के दर्द कौम दा सीने विच अत दी सर्दी दे बैठिया हो गए कई महीने सुख कर दे छड़ के ते नितरे मर्द कोई टावा टावा सिखां दे कातलां नूं दसो मिलनियां कदों सजावां सोच राजनीतिकां दी अज क्यों धस गई विच रसातल गोली कांड दे दोषी जो फड़ने कदों हाकमों कातल साडे सिदक नूं परखो ना रहना चुप नहीं दिल दरियावा सिखां दे कातलां नूं दसो मिलनियां कदों सजावां कैसा इंसाफ होया कैसा इंसाफ होया मर्जी जदों साध नूं कढ दे पर बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ क्यों नहीं कपटी नीति छड्ड दे गुरमुख सिख पुछदे ने कदों फिर होणियां दूर बनावा कदों फिर होणियां दूर बनावा सिखां दे कातलां नूं दसो मिलनियां कदों सजावां ਭਾਵੇਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਵੇਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਲਾ ਲਓ ਸਮਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਖੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਆ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਐਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾ ਲਏ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ पंथ की बंदी सिंह जे आवाज़ घट है तो फिर शायद अपने च कोई ये चाहता है कि ना रिहा होण जे तुसीं सारे चाहते हो कि रिहा होण तो फिर पूरी आवाज़ लाओ जी बंदी सिंह रिहा करो बंदी सिंह रिहा करो धन्नवाद जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀਮਤ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਕੌਮੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਹਾਲੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਪੁਰ ਸੋਢੀਆਂ, ਭਾਈ ਕਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ 4 ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਓ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਇੱਥੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲੱਗ ਗਏ। 2 ਕੈਲੰਡਰ ਉੱਥੇ ਪਾਟੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਆ ਪਏ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲੈਣ, ਇੱਥੋਂ ਕੈਲੰਡਰ ਲੈ ਲੈਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮਗਰ ਟੰਗ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ,
ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆਪ। ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਸੀ ਉਹ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆ, ਦੁੰਨੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੱਲੇ ਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੰਡੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ 2-2 4-4 ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਛੋਕਰਾ ਜਿਹਾ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਖੁਰਚਣੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ CID ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਪੇਰੋਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਬੁੱਚੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, 26 ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਗਏ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਆ, ਦਾੜੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਖਬਰ ਲਵਾਈ ਆ ਕਿ DGP ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੋਗੇ 70 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 70 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 53 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਔਰ 5-6 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਆ। ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਲਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟੇਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਕਾ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਕਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का ओट आसरा लैके तिल फुल भेंट करके गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी सब तो पहला प्यार भरी फतेह का जवाब गज वज के देना है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। स्टेज सकत्तर साहब का बहुत बहुत दिल दीयां गहराइयां तो धन्नवाद जिन्हों ने समा दिता है। 2-3 गल्लां संगत जी नाल सांझियां करनियां। बहुत मेरे तो बहुत सुलझे और सियाणे इत्थे विद्वान, इत्थे जथेबंदियां दे आगू, धार्मिक आगू, समाजिक जथेबंदियां दे आगू सारे विराजमान ने। पहला गल मुगल दौर दी कर लईए। कौमी इंसाफ मोर्चे दे बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई दे लई जो 71 होए आ, ये जो गूंगियां सरकारां गूंगियां बोलियां हो जान, जो हाकम कन्ना तो बोले हो जान, जो कहते आ कन्ना तो जू ना सरके, तो फिर इन्हां हाकमां दे सरकारां दे कन्न खोलने पैंदे ने। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद साहिब जी ने, औरंगजेब ने जदों घाण करन दी इंतहा की, जदों छोटे साहिबजादियां दा उन्होंने जो फैसला किया, वजीद खान ने किया, औरंगजेब भुल गया सी भी मैं
ਇੰਨਾ ਹਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੰਨ ਖੋਲੇ, ਜੂਆਂ ਆਈਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਇੱਕ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਖੰਡਾ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋਈ, ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰੀਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬੁੱਚਰ DGP KPS ਗਿੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ IAS ਔਰ IPS ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ IAS IPS ਅਫਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, 1978 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। IAS ਅਫਸਰ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਝਾਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਟਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮੁੜਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ IAS IPS ਅਫਸਰ ਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਵੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ IAS ਔਰ IPS ਅਫਸਰ ਸੀ,
ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਝਾਕੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੀਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡਦਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨਿਆਂ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਜੀ ਹੋਏ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, 1 ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਸਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਓਗੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ BKU ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ। ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਥਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਕਬ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਕਬ, ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ। ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ, ਲਾਈਟ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਊ। ਜੇ ਸਾਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜੂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ? ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ, ਜ਼ੀਰੋ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕੱਢਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਠਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਠਾ ਕੇ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲਿਆਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਤਪ ਤੇਜ। ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜੀਗੀ ਚੂਕ ਹੀ ਕਹਿਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਟੈਟਾ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਝੂਠ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀਆਂ ਨੇ, ਰੌਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 10 ਬੰਦੇ 15 ਬੰਦੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਈ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ।
ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ। ਗਾਹਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਗਾਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਐਸਪੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਅਫਸਰ ਹੋਊ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪਾਊ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਾਹਦੀ ਖਾਤੇ ਬਖੇਰਾ? ਮਰ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਦਲ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਗ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਮਿਲ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀ? ਉਹ ਕਹੂ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਭਕਾਈ ਕਰੀ, ਅੰਬਾਸਡਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭਜਾਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵੀ 2 ਤਰੀਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਆਪਦੇ ਚਬਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਮਾਰ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਆਪਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਰੰਗ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਜਾਊਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਜਾਊ, ਉਹਨੇ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਡਟ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ, ਆਪਦਾ ਤੰਬੂ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤੰਬੂ ਲਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦ ਕੇ ਕਲੰਬਰ ਨਾਲੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਤੰਬੂ ਲਾਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਤੰਬੂ ਇੱਕ ਲਾਓ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬੋਲੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਪੈਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਗਾਹਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਪੰਡਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ, ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਥੋਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਆਥਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਥਣ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੋ ਬੋਲ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਮਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੀ ਫਲ ਦੁੱਗਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, BKU ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 19 ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੀਮਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ BKU ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤਾ ਆ। 13 ਮਹੀਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ RSS ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ CID ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਰਸਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। BKU ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਫਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਚੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਉਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ
ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗੀਆਨਾ ਕਲਾਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गगन तमामा बाजियो भरु निशाने काओ, खींच मांडियो सूरमा जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो नरै दीन की ही तो, पुरजा पुरजा कट मरै कभू ना छाड़े खेत, राज बिना ना धर्म चला है, धर्म बिना सब दला मला है, कोई किसी को राज न दे है, जो लह सो निज बल से लह। सतगुरु गोबिंद सिंह जी बचन है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ की फौज, प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज। ये जो 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸਰੂਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 3 ਇੰਚ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਮਹੰਤ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹਨੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਲਏ ਸੀ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮਰਾਏ ਸੀ 1920 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹੈ? ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋੜ 'ਚ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਵਾਟ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ 7ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। 3 ਸਿੰਘ ਬਚ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਗਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਿ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ, ਕੋੜ ਵੱਡੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗੀਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਗਰਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਵਰ ਕਾਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਹਰਮੰਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡੀ ਬੜੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਮਾਫ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ
शायद पंडाल चो जा चुके ने। सो हुण मेरी बेनती है, इंटरनेशनल पंथक जिहड़ा बीबियां दा जत्था साडे कोले विशेष तौर ते पहुंचिया, बीबी जसवीर कौर जस जी ते उन्हां दे जिहड़े नाल दे साथी ने ढाडी बीबी मनजिंदर कौर जी, सारंगी वादक बीबी कुलवंत कौर जी, ढाडी बीबी कुलवंत कौर जी। सो हुण ढाडी जत्थे वल्लों शहीद ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ MA 2000 रुपये, भाई बीबी गुरमीत कौर 500 रुपये, गुप्त सेवा 500 रुपये, गुप्त सेवा 500 रुपये, फिर गुप्त सेवा 500 रुपये, भाई मनजीत सिंह 100 रुपये, बलजीत सिंह 500 रुपये, सुरजीत सिंह 500 रुपये, राजिंदर सिंह 500 रुपये, सोहन सिंह 500 रुपये, गुरमीत सिंह 500 रुपये, गुप्त सेवा 500 रुपये, गुप्त सेवा फिर 2100 रुपये, भाई मनजीत सिंह 100 रुपये, करमजीत सिंह कपूर 50 रुपये, प्यारा सिंह जी 200 रुपये। सो असी माया की सेवा देने वाली समुची संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हुण ढाडी जत्थे वल्लों आप जी दे नाल ढाडी वारां राही सांझ पाई जाएगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਜੂਲਾ ਗਲੋ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ। ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਢੋਲੇ ਮੌਤ ਦੇ ਗਾਏ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੇ। ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਨਿਓ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਪਾਈਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਹੱਕ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਆਖੀਆਂ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੂੰ ਲੱਖ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਪਾਈਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਦ ਵਿਰੋਧ ਥੋੜੋ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਥੋੜੋ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਾਰਟ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਸਿਰ ਲੱਥ ਰਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ ਗਏ, ਵਿੱਚ 47 ਪਹਿਲਾਂ ਉਜੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ 84 ਉਜਾੜੇ ਗਏ। ਨਨਕਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪੜੇ ਪਹਾੜੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਸੜਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲక్ష్మణ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਿਰ ਗੁੰਡੋਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੱਟ ਕਰਾਰੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਸੀਰ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਰੀ। ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਵੋ ਨਾ ਸਿੰਘੂ, ਹੁਣ ਖੋਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦਿਓ। ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਸੱਟ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਬੰਨ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਆਰਾ ਸਿਰ ਫਰਵਾਇਓ ਨਾ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦੇ ਭੰਨ ਦਿਓ। ਸਫਰੀ ਖੁਣ ਬਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਸਹਾਰੀ ਐ। ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਦਾ ਤਾਂ ਸੀਰ ਲਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਵੇਕਲੀ ਕੌਮ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੱਖਰੀ, ਇਹਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਇਹਦੀ ਬਹਿਣੀ, ਇਹਦੀ ਕਹਿਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਖਰਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਰਦਾ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਘਾਹ ਵੀ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਕੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ
आ संगतां वध चढ़ के आण के हाजरियां लवाण असी सुल्तानपुर लोधी दी धरती तो चल के आए आ सूरमियां में दे बाबत कविता मेरे नाल दे साथी संत सिखाना है बंदी सिंगा ताई कैद चो छुड़ाना कदे दा समा सी जदों मीरी पीरी दे मालक ने गवालियर दे किले चो 52 राजियां नूं रिहा कराया ते असीं उन्हां दे वारिस हां की गल असीं अपने लिए अज मोर्चा नहीं ला सकते लाया है ए टुप्पी गल देर सही सही आजादी मुफ्त नहीं मिलती एदा मुल तारना पैंदा सदके जाइए असिया रूहां दे जड़ियां हाजरियां लवांदियां ओना योधियां नु ओना जेला चो रिहा कराउण लई नमस्कार करते हैं जिन्हां ने प्रेरणा दे के ऐसे योधियां नु तोरिया उन्हां माता पिता नु प्रणाम
शहादत कौम की तमीर होती है, वतने इश्क की मबोलती तस्वीर होती है। जहां जाते हैं जाबाज वहां तकसीर होती है, जमा मर्दों की हिम्मत कौम की तकदीर होती है। वो क्या पाएगा सुख चैन जो दुख सह नहीं सकता, और जिसे मरना नहीं आता वो जिंदा रह नहीं सकता। धन्यवाद करते हैं समूचियां संगतां दा प्रबंधकां दा। दिली अरदास महाराज कृपा करियो जेड़े योधे कौम दी खातर अज जेलां अंदर ने, ये सरकारां भावें विरोधता करदियां पर कृपा करियो योधे जेड़े सजावां पूरियां कर चुके ने वो घरे आउण। माण है सानू उन्हां सूरमियां ते योधियां ते इतिहास बोलदे अनेक गलतियां हो गईयां होणगीਆਂ ना चाहुंदे होए कोई अणजाणे असी शब्द ऐसा बोल दिता होवे जेड़ा तुहाडी शान दे खिलाफ, ओदे लई असी माफी चाहुंदे हैं। योधियां दी गल, सूरमियां दी गल, योधे साडे इतिहास कौम दा सरमाया ने। इन्नियां क बेनतियां प्रवान करो। बीबी जसवीर कौर जस दा जेड़ा समूचा जत्था है सुल्तानपुर लोधी दी धरती तो चल के असी आप जी दे सन्मुख विचार करने वास्ते आए। आओ हुण फतेह बुलाइए, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद है बीबी जसवीर कौर जस जी का, जिन्हां ने शहीदां दी वारां राही सिख संगतां नूं निहाल किया। सो हुण मेरी बेनती है भाई चरण सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ आप जी दे नाल सांझ पाउणगे। सो सिख संगतां वल्लों बेअंत माया आई है, असीं धन्नवादी हां सारिआं दे। भाई अंधीर सिंह 100 रुपए, गुप्त सेवा 5100 रुपए, गुप्त सेवा 500 रुपए, यूनाइटेड सिख स्टूडेंट फेडरेशन 500 रुपये। असीं धन्नवाद भी करते हैं यूनाइटेड सिख फेडरेशन का। उन्हां वल्लों कौमी इंसाफ मोर्चे का समर्थन भी किया है, वो मोगे तो पहुंचे ने विशेष तौर पर। इन्हां तो इलावा असीं धन्नवादी हाँ बीबी बलजिंदर कौर देसू माजरा खरड़ तो, जिन्हां ने 5000 की जिहड़ी सेवा कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच कीती है। असीं धन्नवादी हाँ भाई बलजीत सिंह भुट्टा श्री फतेहगढ़ साहब तो जिहड़े पहले दिन तो कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच संगत लैके आ रहे ने ते पक्के तौर ते भी इत्थे अपने सिंघां नूं मोर्चे 'च बिठाया होया। उन्हां दे जिहड़े नाल सिंह ने भाई मेजर सिंह शमशेर नगर सरहंद, नाजर सिंह बलाड़ी कला, सुखविंदर सिंह चुन्नी, भाई बलजीत सिंह दिओल श्री फतेहगढ़ साहब, गुरमत सिंह जखवाली, लखविंदर सिंह बलाड़ी कला, कुलदीप सिंह सैनी सरहंद, गुरमीत सिंह सरहंद, लाली ढिल्लो महांदिया, बलराज सिंह श्री फतेहगढ़ साहब, ये सारे ही सिंघां दा असी बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। सो हुण भाई चरण सिंह जी ਉਹ केवल 2 मिनटां दे लई अपने विचारां दी सांझ पाउणगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ ਰੋਸ਼ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, बड़ा ईमानदार था, पूरा न्याय पसंद था और प्रजा दे विच उहदी पूरी मतलब चढ़ाई थी और पूरी प्रजा जो थी उन्होंने पूरा सम्मान दिंदी थी। अच्छा, और पूरा आदर सम्मान करती थी। बड़ा बहादुर राजा था। और सवेरे जो उहदा दरबार लगता हुंदा सीगा, प्रजा दे विच जो प्रजा काफ़ी प्यार करती सीगी उन्होंने कुछ ना कुछ भेटावां लैके आंदियां सीगियां। जिस तरह कोई किसान हो गया, अपनी पहली फसल दे दी, और कोई अपना व्यापारी हो गया, कोई सोने की मुद्रा हो गई, चांदी की धातु हो गई, जहाँ कोई कपड़े का व्यापारी हो गया, तो कोई ना कोई मतलब अपना पोशाक लेके आ गया। और इस तरह ही एक दिन क्या होया, एक फकीर आया। रोज़ की तरह जो प्रजा थी अपना उन्होंने भेटावां दे रही थी, और फकीर ने उन्होंने क्या किया हैगा, एक फ्रूट एक फल दिता हैगा राजे ने। और राजा फिर क्या करता था, कोई भी जी भेटा होंदी थी वो एक बार देख के अपने मतलब जो वजीर था उन्होंने दे दिंदा सीगा। ते दूसरे दिन क्या होया, फिर इस तरह प्रजा चो होर प्रजा आई हैगी और राजा आया हैगा, उन्हें फिर उन्हें एक फल दिता हैगा। ते राजे ने वो देखा हैगा, अपने वजीर नूं देता हैगा। और साध संगत जी, ये सिलसिला जिहड़ा हैगा क्रमवार मतलब 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 14 साल, जिन्नी इत्थे साडे ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ हो गई हैगी उम्र कैद तो उपर सजा हो गई, इन्ने चिर जो है सिलसिला चलिया हैगा। एक दिन क्या होया, फकीर ने रोज़ की तरह आके राजे नूं दिता हैगा, फल दिता हैगा। और उस तरह राजे ने क्या किया हैगा, वो फल जिहड़ा था वजीर नूं लग्या देण। और कुदरती गल हैगी, उस वक्त वजीर जिहड़ा था वो उत्थे नहीं सीगा, तां राजे ने क्या किया, वही फल जिहड़ा था अपने मंकी नूं देता, नाल उहदा पिछे मंकी बंदर जो था बैठदा था। और मंकी सानू पता ही है अपनी आदत तो मजबूर, मंकी ने उहनूं खाण दी कोशिश कीती हैगी। जिद्दां ही खाण दी कोशिश कीती हैगी, वो फल उहदे हत्थ तों छिटक गया, छिटके के जो है नीचे गिर गया। जिद्दां ही थल्ले गिरिया हैगा, उहदे विचों एक बड़ी चमकदी चीज़ निकली हैगी, बड़ी चमकदी चीज़ निकली हैगी। राजा एकदम हैरान हो गया और थोड़ा ध्यान नाल देखिया, ये तो एक हीरा था। माने वो हीरा एक पासे, राजे की दौलत जिहड़ी थी एक पासे। इमीडिएटली राजे ने फिर अपने वजीर नूं कहा भी भाई बाकी फल कित्थे हैगे। ते वजीर कहंदा महाराज भी जोड़ा भी तुसीं मैनूं दिंदे हैगे, ये फल जिहड़े थे मैं एक कोठड़ी दे विच जाके रख दिंदा हैगा। राजा कहंदा चलो भी कोठड़ी जाके आपां एक बार खोलीए। जब कोठड़ी खोली हैगी और थोड़ी बहुती स्मैल आ रही थी, पर क्या था, पूरी कोठड़ी चकाचौंध नाल थी, पूरी कोठड़ी जिहड़ी थी जगमगा रही थी। ते एकदम राजे दा मत्था चौंकिया, ते फिर दोबारा वापस फकीर दे कोल आया, उहदे पैरी पै गया। कहता महाराज भी दसो भी भाई ये क्या हैगा। साध संगत जी थोड़ा ध्यान देना, जो फकीर ने जवाब दिता, फकीर ने राजे नूं कहा, राजन जे होश ना होवे तां जिंदगी चूक जंदी। वाहिगुरू जी दोबारा बोल रहा हैगा, जे होश ना होवे तां जिंदगी चूक जंदी। साध संगत जी सच जानियो, ये कहानी ना तो राजे की हैगी, ना प्रजा की हैगी, और ना ही वजीर की हैगी। ये कहानी थोड़ी है, कहानी मेरी है, और ये कहानी साडी सब दी है। 14 साल की उम्र कैद होगी हुंदी हैगी, और 27 हो गए, 32 हो गए, 35 हो गए। जे होश ना होवे तां गुरु साहब की कृपा हैगी और खालसे की चढ़दी कला हैगी, होश आई हैगी। ते गुरु साहब अगे प्रार्थना करते हैं मोर्चा जिहड़ा हैगा होर लामबंद होवे ते गुरु साहब कृपा करन। मैनूं उम्मीद हैगी तुसीं थोड़ा मेरा कहण दा जिहड़ा मकसद हैगा समझ गए होवोगे। होश पूर्वक रहना बहुत जरूरी है साडे सब लई, साडे सब लई। नहीं तो 25 सालों तो बाद नूं असीं मतलब तुसीं सब इस गल नूं समझदे ही हैगे। 25 साल हो गए, माने होश नहीं था,
ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੋਸ਼ਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੂਕ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। परम सन्मानयोग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद विच सभायमान गुरु रूप साध संगत बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी सारे संगती रूप दे विच जिस जंग विच शामिल हो, सचमुचे जंग जिहड़ी है ये कौमी जज्बातां दी तर्जमानी करन वाली। पिछले समय विच बहुत सारे लोगां दे, खास करके राजनीतिक लोग जिहड़े ने, उन्हां दे अखबारां विच जदों बयान पढ़ते हैं, अज भी कदे कदे किसे किसे दे बयान आउंदे ने तां मन नूं बहुत दुख हुंदा, बड़ा अफसोस हुंदा। इस देश की आज़ादी दे लई जिन्नी कुर्बानी, जिन्नी शहादत, जिन्नी जदोजहद खालसा पंथ ने कीती है, शायद ही किसी ने इन्नी कुर्बानी दिती होवे। देश की वंड के समय
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੰਗਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, 14 ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਤਾਮਿਲ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਨਗੇ। 14 ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਆਹ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪੰਥ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਜੰਗ ਮੁੱਕੀ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਨਾ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਖਾਤਰ ਜੇ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਈ। ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਬਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਵਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜੋਲੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਪੰਜੋਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜੋਲੇ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਰਾਏਪੁਰੀਅਨ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਆ SYL ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਡੁੱਲਦਾ, ਆ ਨਹਿਰ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਤੋਂ ਦੀ ਕੱਦੀ ਲੰਘੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਰਧ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈਣ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਰਾਏਪੁਰੀਅਨ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲਿਖਣਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ? ਆਪਾਂ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ, ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਤ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਬਾਹ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ? ਸਵਾਏ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਵਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਦੇ ਬੀਕੋ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਸੀਂ ਬੀਕੋ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਮੁਗਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲਹੂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਲਾਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਲੜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਤ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਦਾਚਿਤ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਿਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੇਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜਾਏਗੀ ਵੀ, ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ 10 ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮਤਾ ਪਾਓ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਗਿਲਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਗਿਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ ਕੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਧਰਨੇ 'ਚ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਬੈਠੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਸੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 45 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਕਦੇ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਐਡਾ ਕਦੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮਾਨਤਾ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਥ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਫਰੇਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਪਾਏ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਗਲਤੀ ਦਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁਗਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗਾ। 26 ਨੂੰ ਭਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਭੋਗ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ। ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਲਿਆ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਚਪਨ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਚੜੀ, ਪੰਥ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਨਾ ਮਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਨਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਚੱਕੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੁੱਕਲ ਚਲੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੌਮ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 33 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਨਾ, ਮੋਰਚੇ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਦਾਚਕਾ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਬੜੀ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜਾਂ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ 3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਹੈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ 4026, ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਟਰ 4026। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਲੰਗਰ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਓ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਝੁਕਾਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ, ਜੋੜੋ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਝੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਝੁਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਵੱਲ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ। ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਖੱਪਣ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖੇਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਕਿ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਉਣੀ ਏ। ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਪੜਨੀ, ਜਿੰਦ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਪਾ ਦਈਏ, ਜ਼ਾਲਮ ਜਦ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਏ। ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਉਣੀ ਏ। ਆ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਹ ਸਿਖਾਈ ਏ। ਸੋ ਇਹ ਧਰਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਉਣੀ ਏ। ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜਿੰਦ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਪਾ ਦਈਏ, ਜ਼ਾਲਮ ਜਦ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਏ। ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਕਮਾਉਣਾ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਲੰਘਾਉਣਾ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਲੰਘਾਉਣਾ ਏ। ਨੱਥ ਪਾ ਖਾਲਸਾ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਆ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਏ। ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਰ ਸਾਨੂੰ, ਛੇਵੇਂ ਗੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰ ਸਾਨੂੰ। ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਏ, ਦਿਆਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਾ ਏ।
ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਦਕ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਏ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓ ਸੰਗ ਟਕਰਾ ਟਕਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗ ਟਕਰਾ ਟਕਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਨੀ ਦਾਸ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਸਾਖੀ ਏ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰ ਖਾਤਰ ਜੰਜੂ ਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹਿੰਦ ਦੇ ਲਾਈ ਹਯਾਤੀ ਏ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰ ਖਾਤਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਨਾ ਹਿੰਦ ਦੇ ਲਾਈ ਹਯਾਤੀ ਏ ਖੁਦ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਵਾਂ ਗੁਰ ਸੀਸ ਕਟਾਉਂਦਾ ਏ। ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓ ਜਦ ਪਰਖ ਕਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਜਦ ਪਰਖ ਕਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮ 'ਚ ਉਤਰੇ ਪੂਰੇ ਸੀ ਸਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਬਲਵਾਨ ਬਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਧੂਰੇ ਸੀ ਗੁਰਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ ਕੋ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤ ਮਾਸੂਮ ਜੀ ਦਾ ਕੋ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤ ਮਾਸੂਮ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਖਾਸ ਪੜੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਲੇਜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਏ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਨੇ ਵਾਰ ਸਰਬੰਸ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਧੰਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਏ ਕਿੰਜ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਇਆ ਲਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਕੰਧ ਜ਼ਬਾਨੀ ਏ ਆ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲਾ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓ ਜਦ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੂ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਰੋਵੈਰੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਰੋਵੈਰੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਏ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਈ ਹਿੰਦ ਗੁਲਾਮ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹਿੰਦ ਗੁਲਾਮ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਯੋਧੇ ਚੜਦੇ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਣ ਲਈ ਅਡਵਾਇਰ ਤਾਈਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਵੜਦੇ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਣ ਲਈ ਅਡਵਾਇਰ ਤਾਈਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਵੜਦੇ ਰਹੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਹੀ ਆ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਲ ਪਕਾਉਂਦਾ ਏ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਨਕਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਨਕਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਵਹਾਈ ਏ
ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਦੇਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਏ ਜਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਮੱਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਅਣਖੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਬੀਕਾਨੇਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਛੱਡ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਝਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਓ ਸੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਜ ਦਿਆਂ ਓ ਸੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਜ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੋਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਕੇਸ ਮੋਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕੇਸਾਂ ਤਾਈ ਕਟਾਇਆ ਲੱਗ ਅਮਰਜੀਤ ਤੂੰ ਗੁਰਚਰਨੀ ਲੱਗ ਅਮਰਜੀਤ ਤੂੰ ਗੁਰਚਰਨੀ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜੇਵਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਦਮੜਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੋ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਤੇ ਸਫਲੀ ਕਰੇ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਸੋ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬਾਹਰ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਣ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 15,000 ਰੁਪਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾਲ 2,000 ਰੁਪਏ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 3,000 ਰੁਪਏ, ਬੀਬੀ ਨੂਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 1100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 2000 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 1000 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਤੋਂ। ਸੋ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿਣਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆ ਪੋਸਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਆਲਟੋ HR 03N 5819 ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। HR 5819 ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਯਾਦ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਤਲ ਮੰਗਣ ਹਵਾਰੇ ਨੀ, ਬਸ ਸਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ, ਬਸ ਸਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਕਦੇ ਚੰਦੂ ਤੇ ਕਦੇ ਗੰਗੂ ਦੇ, ਬਣਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਭੋਲਿਆ ਨਾ, ਜਦ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਜੰਜੂ ਤੇ। ਨੀਂਦ ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਭੁੱਲ ਬੈਠੀ ਜਗਾ ਬਸ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ, ਬਸ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਖਸਮ ਰਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕੱਚੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਖਮਲ ਸ਼ਹਿਜਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਛੀਵਾੜੇ ਨੇ, ਬਸ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ, ਬਸ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ, ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ, ਬਸ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਗਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਉਡਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ, ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਬਿਰਦ ਬਾਣੇ ਦੀ
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਤੀ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਏ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਣਖ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ
ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਖੜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,700 ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜੇ 12,700 ਟਰਾਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਬ ਜੂਗੀ। ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 22 ਪਿੰਡ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਹਜੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾ ਦੋ ਟੈਂਟ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਕਰੋ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੂਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ, ਭੈਣਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਆਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਆਨੇ ਕਾਨੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ? ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਠ ਦਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ। ਜੀ ਇੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਕੱਠ। ਉਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝਾਕੀਆਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਰੇਡ ਆਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲੀ ਝਾਕੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ?
ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ। ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਬਾਰਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਿੱਕੂ ਬਾਬਾ ਭੁੱਲ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਣ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣਗੇ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣਗੇ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਮਿਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਵਿਤਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, 40 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ? ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਅਸਲ ਪੰਥ ਉਹ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ। RSS BJP ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੋ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਥੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਬਜ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ।
ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਡਾਂਗਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਬਲਾਂਗੇ। ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਕਰਾਇਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਆ, ਨਾ ਕਰਾਇਓ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਬ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਆ ਨਾ ਪਰਖੋ। ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਟੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦੇਤੀ ਸੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੜ ਗਈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਡਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਪੰਥ ਆਪੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਚੱਟੇ ਪੱਟੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਨੇ ਰੱਬ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਜੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਟਦੇ ਹੋ? ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਪਛਾਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੱਗੀ ਵਰਗੇ, ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ। ਕਦੋਂ ਕੌਮ ਜਾਗੂਗੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਨਾਲੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਡਰਨੇ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੱਲ ਰੋਣ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਨ ਭਰੇ ਆਇਆ ਇਹ ਜੋ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੋਧੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਸੰਗਤ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਕੌਮ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੱਲੀ ਸਲੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੀਏ ਦਿਨ ਚੈਲੰਜਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਵੇੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸੇ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕਰੋ, ਆ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੇ ਆ ਜੇ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਮੋਰਚਾ। ਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।